నమస్కారం జీటీపీఎల్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాలన పట్ల ప్రజల్లో మంచి అభిప్రాయం ఉంది. స్థానికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం జిల్లా కార్పొరేషన్ మండల స్థాయి అధ్యక్షుల ఎంపిక. ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ జయప్ కుమార్ వెల్లడి. సింగరేణి కార్మికులపై అధికారుల దురుసు ప్రవర్తన, ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థను మానుకోకపోతే కార్మికుల నుండి తిరుగుబాటు తప్పదు. ఏఐటీయూసీ ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి మండి ఎల్లగౌడ్ హెచ్చరిక. మారుపేర్ల విజిలెన్స్ బాధితుల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాలు తమకు వన్ సెటిల్మెంట్ కింద ఉద్యోగాలు ఇప్పించి ఉద్యోగ భిక్ష పెట్టాలి. మారుపేర్ల విజిలెన్స్ బాధితులు వేడుక. ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాల్లో భారతదేశం తరపున తాను ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అవకాశం కల్పించిన పెద్దపల్లి పార్లమెంటు ప్రజలకు రుణపడి ఉంటాను. పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ. అక్టోబర్ 10న జరిగిన మీ సేవ నిర్వాహకులు చిరంజీవి హత్య కేసులో అసలు నిజాలను బయటపెట్టాలి. నేత కాని మహర్ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కామేర ప్రసాద్ డిమాండ్. సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగులకు లాభాల వాటా దీపావళి బోనస్ చెల్లించాలి. సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి అలవందర్ వేణుమాధవ్ డిమాండ్. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాలన పట్ల ప్రజల్లో మంచి అభిప్రాయం ఉందని, స్థానికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం జిల్లా మండల స్థాయి అధ్యక్షుల ఎంపిక అని ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ జయప్ కుమార్ వెల్లడించారు. గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్ లో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ జయప్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు మహేష్ గౌడ్ నేతృత్వంలో పార్టీ బలంగా ఉందని, పార్టీని మరింత బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడానికి పార్టీ కోసం కష్టించే వారికి జిల్లా అధ్యక్ష పదవి, కార్పొరేషన్ అధ్యక్ష పదవిని కట్టబెట్టాలని ఇక్కడకు అబ్జర్వర్ గా రావడం జరిగిందని తెలిపారు. జిల్లా అధ్యక్ష పదవికి, కార్పొరేషన్ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడే వారి నుండి దరఖాస్తులను ఈ నెల 19 వరకు స్వీకరించి 22వ తేదీన కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలకు అప్పగించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. I will be touring in 3 districts: Beddapalli, Ramagundam and Jagtiya. For these 3 districts, my job is to identify an acceptable DCC president, and I am assisted by Mr. Basit as a coordinator for my program. And I must say that why suddenly Congress is doing this. About a couple of years ago, 2 years ago, we had a huge consultative meeting in Udaipur. All senior leaders, experts, everybody joined together, and we thought about how to strengthen the party, how to streamline the party, how to take the party to the people. The present system of working has been followed for a long time. The politics has changed a lot now. It is not the same politics what we had during the independent movement or during the Gandhiji time or Nehruji time. Now most of the things are happening without meeting the people. The media and the press is more effective nowadays in changing the political scenario in the country. Therefore we thought we should shape ourselves to meet the demand, and also to go to the people nearer. We should find new ways of getting to them. At Udaipur we have decided 2 things. One, we should have a Jodo march across the country, and for that our beloved leader, honorable opposition leader today, Rahul Gandhi ji, said that he would lead the march, and you all know that he had started his march
on 5th, 7th September in Kanyakumari in 2023. And he walked across and he reached Kashmir. Then there was a request from the general public even that he should also walk from east to west, south to north over, east to west. So he started from the troubled state Manipur and reached Gujarat, concluded that yatra in Bombay state, in Shivaji Stadium. So then after that, we felt that organization should be strengthened. People are very much welcoming the Congress party, but Congress party is not having adequate machinery to reach the people. Therefore, we will look ourselves and build a proper organizational structure. We will go to the block level also. After that, we will come to the booth level also. Already they are there in place. This is an ideology grounding of Abhiyan, and this Abhiyan has come, I have already explained. I appeal to all the party workers and the citizens. It is not that I am meeting only Congress party and going home. No. Whomsoever I feel, social service organizations, civic bodies, and those who are engaged in society in various forms of public service, whomsoever is there, cutting across party lines. Only my interest is, even if somebody just walking on the road comes to know that Jaykumarji, I understand that you have come for this purpose, you have to do like this is not all right what you are doing. I will definitely take into account and try to see what is possible in that. Every citizen's feeling I would like to carry in building our party. ఈ మీడియా సమావేశంలో పిసిసి అబ్జర్వర్ కేతూరి వెంకటేష్, టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కాశీపాక రాజేష్, టీపీసీసీ ప్రోటోకాల్ కోఆర్డినేటర్ ఎంఏ బాషిత్, రామకుండం కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు బొంతల రాజేష్, మహంకాళి, తిప్పరపు శ్రీనివాస్, పెద్దెల్లి ప్రకాష్, కాల్వలింగస్వామి, ఆసిఫ్ పాషా, అనుమ సత్యనారాయణ, బొమ్మక రాజేష్, బెంద్రం రాజిరెడ్డి, మోహిత్, సన్నీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సింగరేణి కార్మికులపై అధికారుల దురుసు ప్రవర్తన, ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థను మానుకోకపోతే కార్మికుల నుండి తిరుగుబాటు తప్పదని ఏఐటీయూసీ ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి మండి ఎల్లగౌడ్ హెచ్చరించారు. ఆర్జీ1 CSP1లో ఇటీవల ఒక కార్మికునిపై జరిగిన అధికారుల హరాస్మెంట్ పై స్పందించిన ఏఐటీయూసీ నాయకత్వం గురువారం CSPపై గెట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి అధికారుల తీరుపై కొంతమంది కార్మికుల అధికారులకు తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తూ ఇన్ఫార్మర్ పనిచేయడంపై మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఏఐటీయూసీ ఆర్జీ1 బ్రాంచ్ కార్యదర్శి ఆరెల్లి పోషంతో కలిసి ఎల్లగౌడ్ మాట్లాడుతూ సింగరేణి సంస్థ అభివృద్ధి కోసం అధికారులు, కార్మికులు కలిసికట్టుగా పనిచేసుకోవాలని సూచించారు. CSP1 అధికారులు కార్మికులను ఇబ్బందులు పెట్టే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఫోటోలు తీయడం, ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని కార్మికులను హరాస్మెంట్ చేయడం చేస్తే కార్మిక వర్గం తిరగబడక తప్పదని, అధికారులు అక్కడి వరకు తెచ్చుకోవద్దని సుతిమెత్తగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సంస్థ అభివృద్ధి కోసం తమ పని తాము చేసుకుంటూ తమను ఇబ్బందులు పెట్టే వారిపై పోరాడదామని అన్నారు. ఏఐటీయూసీ పుట్టుకే పోరాటాల చరిత్ర కలిగినదని, కార్మికునికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఎర్ర జెండా ఏఐటీయూసీ అండగా నిలబడుతుందని భరోసా ఇచ్చారు. సింగరేణిలో జరుగుతున్నటువంటి సమస్యలపైన కార్మికులకు వివరించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దాని సందర్భంలోనే కార్మికులు మాకు వచ్చి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాల మీద చెప్పడం జరిగింది. కార్మికులకు కూడా మేము చెప్పినాం పని చేయాలి, కొట్లాడాలి అని చెప్పి. కానీ మేము పని చేస్తున్నా కానీ ఒక రకంగా వన్ సైడ్గా ఇక్కడ నడుస్తుంది. ఆ వ్యవస్థ ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థ నడుస్తుంది. ఆ ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థకు మనం గండి కొట్టకపోతే కష్టమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో మేము కూడా స్పందించడం జరిగింది. హెచ్ఓడి గారు లేరు కాబట్టి ఈ సింగరేణి సంస్థలో మాకు తెలుసు, సమస్యలు తెలుసు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది RG1 అని కూడా తెలుసు. ఎప్పుడు స్పందించాలో అప్పుడు స్పందిస్తాం. కానీ సింగరేణి కార్మికులకు సంక్షేమం కానీ, కార్మికులకు సేఫ్టీ విషయంలో కానీ, కార్మికులకు రావాల్సిన హక్కులపైన లేకపోతే సమస్యలపైన మాట్లాడాలి తప్ప కానీ కార్మికులే, ఒక యూనియన్కి చెందిన నాయకులే ఇంకో కార్మికుల మీద ఇది ఇన్ఫార్మర్గా చేయడం విడ్డూరంగా ఉన్నది. ఇప్పుడే చూస్తున్నాం. నేను ఆఫీస్కి వచ్చి ఇక్కడ జరిగే పరిస్థితుల మీద మాకు వివరించడం జరిగింది. పలుసార్లు
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్ఓడి గారికి చెప్పడం జరిగింది, సంబంధిత ఇంజనీర్లకు కూడా చెప్పడం జరిగింది, సూపర్వైజర్లకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయినప్పటికైనా ఇక్కడ జరిగే హరాస్మెంట్ కార్మికుల మీద కానీ కార్మికుల మీద జరిగే హరాస్మెంట్, అలా పని చెప్తే పని చేసుకుంటూ అన్నం తినడానికి పోయినా కానీ ఒక ఫోటో తీసి పెట్టడము, లేక ఎక్కడ యూరిన్కి పోయినా కానీ సార్ ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పడం. కొంతమంది వీళ్ళకు సమాచారం అందే పెద్ద ఇదేదో చిటిక లెవెనికి 2000 మంది ఉన్నారు. పెద్ద పెద్ద మైళ్ళల్లో 1000 మంది కార్మికులు పనిచేసే కాడ ఇన్ఫార్మర్ లేరు, కానీ ఇక్కడ 100 మంది పనిచేసే కాడ ఇన్ఫార్మర్స్ పెట్టుకొని కొంతమంది వాళ్ళ పెట్టుకొని కార్మికులు ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి విషయంలో ఈరోజు మేము గేట్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అన్ని యూనియన్ నాయకులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మన యూనియన్ నాయకుడు అంటే కలిసికట్టుగా కార్మికుని యొక్క శ్రేయస్సును కోరాలి, కంపెనీ యొక్క మనుగడ కోరుకోవాలి. కార్మికుడు, కంపెనీ, అధికారి అందరూ కలిసి ఉంటేనే ఇలా ప్రొడక్టివిటీ, సేఫ్టీ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటి తప్పిదాలు ఇంకెప్పుడైనా జరిగినట్టయితే వాడు ఎంత పెద్ద వ్యక్తి కానీ ఆయనకి ఎంత పెద్ద శక్తులు కానీ ఏ సంఘం లీడర్ అయినా మా సంఘం లీడర్ అయినా మేము కార్మికుల పక్షాన యాక్షన్ తీసుకుని ఉంటుంది. రికగ్నిషన్ యూనియన్గా ఇలా సిఎస్పి గతంలో ఉన్న విధంగా మంచి సిఎస్పి మంచి పేరు వచ్చినటువంటి ఇక్కడ సిల్వర్ కాయిన్లు తీసుకున్నాం, రేపు గోల్డ్ కాయిన్ కూడా ఇక్కడ కార్మికులకు ఇప్పించాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఉన్నాం. సింగరేణి కంపెనీ ఇంకా 10 కాలాల పాటు ముందుకెళ్ళాలి, కార్మికులు సంక్షేమంగా ఉండాలి, కార్మికులకు రావాల్సిన హక్కులు కూడా తీసుకురావడానికి సింగరేణి యజమాన్యంతో కొట్లాడి తీసుకొచ్చే బాధ్యత మా పైన ఉన్నది కాబట్టి మేము చేస్తూ ఉన్నాము. అనంతరం కార్మికులతో కలిసి సిఎస్పి బన్ అధికారి కార్యాలయంను తరలి వెళ్లారు. హెచ్ఓడి అధికారి అందుబాటులో లేకపోవడంతో తాము అధికారులతో మాట్లాడతామని, సమస్య పరిష్కారం కాకుంటే విధులను కూడా బహిష్కరిద్దామని చెప్పి కార్మికులను విధులకు హాజరు కావాల్సిందిగా కోరారు. సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏఐటీయూసీ నాయకత్వం కార్మికుల వెంట ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ గేట్ మీటింగ్ లో ఏఐటీయూసీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ సోహెల్, బ్రాంచ్ కమిటీ నాయకులు మాదన మహేష్, ఎస్ వెంకటరెడ్డి, ఎంఏ గౌస్, పిట్ సెక్రటరీ మల్లేశం, బుడిమే సమ్మయ్య, బాబు మియా, రాజేశ్వరరావు, బాబులాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మారుపేర్ల విజిలెన్స్ బాధితుల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాలు తమకు 1 సెటిల్మెంట్ కింద ఉద్యోగాలు ఇప్పించి ఉద్యోగ భిక్ష పెట్టాలని మారుపేర్ల విజిలెన్స్ బాధితులు వేడుకున్నారు. గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్ లో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మారుపేర్ల విజిలెన్స్ బాధితులు జక్కు శ్రావణ్ కుమార్, వంగ సంతోష్లు మాట్లాడుతూ గత 2 సంవత్సరాల నుండి మారుపేర్ల విజిలెన్స్ బాధితుల సమస్యను యాజమాన్యం, ప్రభుత్వం, యూనియన్ల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో తాము సఫలీకృతం అయినా మాకు ఉద్యోగాలు మాత్రం రాకుండా ఊడిపోయాయని వాపోయారు. తాము నెల క్రితం ఏఐటీయూసీ కార్యాలయం ముందు చేపట్టిన నిరసనలతో గుర్తింపు సంఘం నాయకులు, సిపిఐ ఎమ్మెల్యే కూనమనేని సాంబశివరావుతో కలిసి తమ సమస్యను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి తెలిసిందని, అలాగే 1 టైం సెటిల్మెంట్ కింద ఉద్యోగాలు ఇప్పించే ప్రయత్నం కూడా చేయాలని వేడుకున్నారు. దీపావళిలోపు తమ సమస్య కొలికి రాకపోతే నవంబర్ మొదటి వారంలో పాదయాత్ర చేపడతామని వెల్లడించారు. మారుపేరు విజిలెన్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి మా ఉద్యోగాలు ఏవైతున్నాయో త్వరితగతిన మా సమస్యను 1 టైం సెటిల్మెంట్ కింద పరిష్కారం చేసి మా ఉద్యోగాలు మాకు ఇప్పించాలని గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాలను ప్రత్యేకంగా వేడుకుంటున్నాము. గత నెల రోజుల క్రితం ఏదైతే ఏఐటీయూసీ ఆఫీస్ ముందు మేము మా నిరసనను తెలియజేశామో వెంటనే వారు మరియు ప్రాతినిధ్య సంఘం వారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా సమస్యను చాలా సున్నితమైన సమస్యగా త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఇరు సంఘాలు చెప్పినాయని తెలిసింది. అయినప్పటికీ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు దసరా తర్వాత ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తానని ఏదైతే చెప్పారో, మరి దసరా వెళ్ళి దీపావళి వస్తుంది సార్. గుర్తింపు సంఘం, ప్రాతినిధ్య సంఘం వారు మీ పనులలో మీరు బిజీ ఉన్నప్పటికీ, సింగరేణిలో ఇంకెన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మా సమస్య కూడా ప్రధానమైన సమస్య అని మీరు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. కాబట్టి దయచేసి గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాలు 2 సంబంధిత కోల్బెల్ట్ ఏరియా ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఏకం చేసుకొని అయినా కూడా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మా సమస్యను 1 టైం సెటిల్మెంట్ కింద ఒక్కసారి మా అందరికీ క్షమాభిక్ష పెట్టైనా కూడా 1 టైం సెటిల్మెంట్ కింద మా అందరికీ మారుపేర్ల సమస్యను పరిష్కరించడానికి మీరు ముందడుగు వేయాలని గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘం నాయకులను వేడుకుంటున్నాం. వచ్చే నెల నవంబర్ మొదటి వారం, ఆ వారంలో ఏదో ఒక రోజు నిర్ణయం చేసుకుని మా మారుపేర్ల విషయంపై ప్రభుత్వం కానీ యూనియన్లు కానీ పూర్తి స్థాయిలో సర్క్యులర్ తీసుకురాని ఎడల గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి వద్దకు
గోదావరికని నుండి హైదరాబాద్ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ వరకు పాదయాత్ర రూపకంగా మేము వెళ్ళి మా గోడును వెళ్ళబోసుకుంటామని మీడియా ముఖంగా తెలియపరచుకుంటున్నాం. మారు పేర్లు మరియు విజిలెన్స్ పెండింగ్ కేసులో అయినటువంటి మేము బాధితులము ఈరోజు ఇక్కడ ప్రెస్ క్లబ్కు రావడానికి గల ముఖ్య కారణము, దసరా పండగ ముందు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సీఎం గారి దృష్టికి ప్రస్తుతం ఉన్న ఏఐటీసీ వారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కొత్తగూడెం కూనరెడ్డి సాంబశివరావుతో ఒక మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి మన సీఎం గారు సానుకూలంగా స్పందించినట్లు ఏఐటీసీ వారు తెలియజేయడం జరిగింది. దసరా పండుగ తర్వాత సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బట్టి విక్రమార్కతో మీకు రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఈ మార్పేర్ల యొక్క సమస్యను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు ఏఐటీసీ వారు మన కార్మికులందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. గత 2.5 సంవత్సరాలుగా మేము అనేక రూపాలుగా మేము రోడ్ల మీద మేము నిరసనలు తెలియజేసినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు సింగరేణిలో కార్మికుల పిల్లలకు మార్పేర్ల మీద పనిచేసిన కార్మికుల పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇచ్చే విషయం పరిష్కారం చూపించకపోవడం బాధాకరం. ఇప్పటికైనా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని మీద స్పందించి సింగరేణిలో మార్పేర్ల మీద పనిచేసిన కార్మికుల పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇప్పించవలసిందిగా మేము ముఖ్యంగా ఈ రామగుండం ప్రెస్ క్లబ్ నుంచి వెళ్ళి కోరుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మీడియా సమావేశంలో మారుపేల విజిలెన్స్ బాధితులు వీర్ల రాజయ్య, పుట్ట సత్యం, పార్దపల్లి హరీష్, జి రాజయ్య, దబ్బెట అంజయ్య, గుర్రం సుధాకర్, శ్రీకాంత్, ఓం ప్రకాష్, డిష్ బాబు, ప్రదీప్ వర్మ, రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన టెక్నాలజీతో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సేవలు అందుబాటులో. ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ కోల్బెల్ట్ ఏరియా. కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ 24 గంటలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్. మా వద్ద ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్, ఓల్డ్ స్పెయిన్, ఓల్ అబ్డామిన్, ఎంఆర్సిపి, యూరోగ్రామ్, రేనల్ యాంజియోగ్రామ్, ఇవే కాకుండా బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ మా వద్ద చేయబడును. కాంటాక్ట్ 888646 777 990-855-2928. కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మొట్టమొదటిసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన గోదావరికన్లోని డాక్టర్ ఎండిడిఎం న్యూరో ఫిజిషియన్, మెదడు, వెన్నుముక మరియు నరాల వ్యాధుల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు. కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాల్లో భారతదేశం తరపున తాను ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అవకాశం కల్పించిన పెద్దపల్లి పార్లమెంటు ప్రజలకు రుణపడి ఉంటానని పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ తెలిపారు. భారతదేశానికి చెందిన పెద్దపల్లి పార్లమెంటు సభ్యులు గడ్డం వంశీకృష్ణ సహా ఐక్యరాజ్యసమితి ACABQ చైర్పర్సన్ జులియానా గాస్పర్ రుయాస్, UN అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఫైనాన్స్ అండ్ బడ్జెట్ అండ్ చంద్రమౌళి రామ్నాథన్తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆర్థిక పరిస్థితి, ముఖ్యంగా శాంతి భద్రత కార్యకలాపాల నిధులపై విస్తృత చర్చలు జరిగాయి. భారత ప్రతినిధులు ప్రపంచ శాంతి పరిరక్షణలో భారతదేశం పోషిస్తున్న కీలక పాత్రను పునరుద్ఘాటిస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి వ్యవస్థలో పారదర్శకత, బాధ్యత, సమర్థత వంటి అంశాలపై తమ సూచనలు అందించారు. ఈ సమావేశం ద్వారా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిపాలన వ్యవహారాల్లో భారతదేశ స్వరాన్ని మరింత బలంగా ప్రతిధ్వనింపజేసే దిశగా మరో ముఖ్యమైన అడుగు పడిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ పెద్దపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో ప్రజలు తనకు ఎంపీగా అవకాశం కల్పించడం వల్లనే తనకు ఈ అదృష్టం కలిగిందన్నారు. తర్వాత వెంకటస్వామి గారు 1982లో ILO తరఫున జెనీవాలో కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ చేసి కార్మికుల పెన్షన్ ఎట్లా లాంచ్ చేసినారు, వాళ్ళకి మంచి ఎట్లా చేస్తున్నారు, అభివృద్ధి బాటలు ఎట్లా తీసుకుపోతున్నారు అని చెప్పి వెంకటస్వామి గారికి ఏదైతే అవకాశం 1982లో చేసినారు. 2025లో మళ్ళీ అదే పెద్దపల్లి ప్రజలు నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి న్యూయార్క్లో కూడా నేను నా ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. మన భారతదేశం తరఫున ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్సెస్ మీద ఉద్యోగాలు ఎట్లా కల్పించాలని చెప్పి దాని మీద అనేక యునైటెడ్ నేషన్ బాడీస్ తోటి భేటీ అవడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా అక్టోబర్ 10న జరిగిన మీసేవ నిర్వాహకులు చిరంజీవి హత్య కేసులో అసలు నిజాలను బయటపెట్టాలని నేతకాని మహర్ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కామేర ప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు. గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్లో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నేతకాని సంఘం నాయకులు కత్వాల రాజయ్య కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మాట్లాడుతూ సెంటినరీ కాలనీలో జరిగిన చిరంజీవి హత్య కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లుగా అనుమానం ఉందని అన్నారు.
చిరంజీవి హత్యకు పాల్పడిన సంధ్యారాణి వారి కుటుంబ సభ్యులను కఠినంగా శిక్షించాలని ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చిన వారిని ఎవరిని వదిలిపెట్టొద్దని డిమాండ్ చేశారు. చిరంజీవి హత్యకు ముందు జరిగిన కథను సంధ్యారాణికి అనుకూలంగా చెప్పడంతో తమకు న్యాయం జరుగుతుందా అన్న భయం కూడా మాలో ఉందని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు. చిరంజీవి హత్య కేసులో నిందితులను కఠినంగా శిక్షించి తల్లిదండ్రులు లేకుండా అనాథలుగా మారిన చిరంజీవి పిల్లలకు న్యాయం చేయాలని వేడుకున్నారు. అక్టోబర్ 10న జరిగిన దారుణ హత్య ఏదైతే ఉందో సెంటనరీ కాలనీలో మీ సేవ నడుపుతున్న కోట చిరంజీవి గారు, ఆయన భార్య కూడా ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయింది. అమ్మ నాన్న కూడా చనిపోయారు. ఆయనకు ఒక బాబు ఒక పాప ఉంది. ఆయన ఒక నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన మీ సేవ పెట్టుకొని నడుపుతున్న క్రమంలో సంధ్యారాణి అనే ఒక అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరికి ఎలా పరిచయం అయిందని మనకు తెలియదు. మీడియా కథనాలు వచ్చిన తర్వాతనే ఇవన్నీ కూడా మనకు బహిర్గతమైనవి. కానీ ఆమె సమైక్యాలో ఏదో పనిచేస్తుందని విన్నాను. ఆ విషయం కూడా మనకు గత 4-5 రోజుల నుండి వార్తాపత్రికల్లో వస్తుంది. ఆ విషయం కూడా పోలీసు అధికారులు కూడా వెల్లడించారు. కానీ వాళ్ళకి ఏం జరిగిందేమో తెలియదు. కానీ కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి, అంతేగాని పిలిచి ఇంటివి మళ్ళీ అక్కడికి పిలుచుకున్నారా మరి ఏమన్నదంటే మనకు అదొక విచారణ చేస్తే కానీ మనకు తెలుస్తుంది. ఏదైతే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి మొబైల్ ఉందో అదేవిధంగా సంధ్యారాణి గారి మొబైల్ కూడా వాళ్ళు కష్టంలో తీసుకొని ఆ కాల్ డాటా అంతా తీసి నిజాలను తేల్చాలని మేము నేతకాని మహార్ సంక్షేమ సంఘం నుండి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు బాధితుడు చనిపోయినందుకు అది వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోయేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు దాన్ని పక్కదో పట్టించి అతన్ని పిలిచిందా మరి ఈయన పోయిందా ఏమన్నది ఖచ్చితంగా మాకు దాన్ని నిజాలు తెలుసుకోవాలి. ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి మనకు సిట్టింగ్ జడ్జితో తగిన విచారణ జరిపించి ఆ నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడే విధంగా వాళ్ళు కృషి చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి హత్య ఏదైతే ఉందో ఆ హత్యకు పాల్పడ్డవారు ఎవరైతే ఆ సంధ్యారాణి బంధువులు కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చట్టపరంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళని సరి అయిన చర్య తీసుకోవాలి, కఠినంగా శిక్షించాలి. వాళ్ళే కాకుండా వాళ్లకు ప్రోత్సహించిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా సరి అయిన ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళకు కూడా శిక్ష పడేలా చూడాలని మేము డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కోరుతున్నాం. ఈ మీడియా సమావేశంలో నేతకాని మహార్ సంక్షేమ సంఘం ప్రచార కార్యదర్శి కుమ్మరి మల్లేష్, నాయకులు, కుటుంబ సభ్యులు, దుర్గం పర్వతాలు, రామటెంకి నరేష్, బండారి వీరయ్య, కోట శ్రీజ, బొత్త రామూర్తి, కోట అన్వేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం. అశోక్ హాస్పిటల్ గోదావరిఖని, డాక్టర్ అశోక్ ఎంబీబీఎస్ డిఎన్బి జనరల్ సర్జరీ, జనరల్ లేజర్ అండ్ లాప్రోస్కోపీ సర్జన్, ఎక్స్ సర్జన్, సింగరేణి హాస్పిటల్ గోదావరిఖని సారథ్యంలో ప్రారంభించబడింది. మా హాస్పిటల్ నందు రొమ్ముగడ్డలు, చీముగడ్డలు, కడుపులో నొప్పి, అపెండిక్స్, గాల్ బ్లాడర్, వారికోస్ వీన్స్, ఫైల్స్, ఫిస్టులా, కుటుంబ నియంత్రణ, కొవ్వు గడ్డలకు చికిత్స, ఆపరేషన్లు చేయబడును. లేజర్ ద్వారా అర్షములకి ఆపరేషన్, లాప్రోస్కోపీ ద్వారా గాల్ బ్లాడర్ సర్జరీ మా ప్రత్యేకత. అశోక్ హాస్పిటల్, పాత సాయి శ్రీనివాస హాస్పిటల్ బిల్డింగ్, పాత పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎదురుగా, స్వతంత్ర చౌక్, గోదావరిఖని. సెల్ నంబర్ 7680917248. వెల్కమ్ బ్యాక్. సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగులకు లాభాల వాటా దీపావళి బోనస్ చెల్లించాలని సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి అల్వందర్ వేణుమాధవ్ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం పోచారం మున్సిపాలిటీ చౌదరిగూడ ఓయూ కాలనీలో సింగరేణి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు మాట్లాడుతూ సింగరేణిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు గత నెల 29న 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సమస్త లాభాల వాటాలో 34% చెల్లించడం వలన కార్మికులు ఉత్సాహంగా దసరా పండుగ జరుపుకోవడం జరిగిందన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి పండుగకు చెల్లించే ఈ సంవత్సరపు PLR బోనస్ 1,03,000 ఈ నెల 17న చెల్లిస్తామని యాజమాన్యం ప్రకటించడం జరిగిందని తెలిపారు. కానీ ఆర్థిక సంవత్సర లాభాల వాటా దీపావళి బోనస్ కూడా పనిచేసే ఉద్యోగులతో పాటు విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఒకే తేదీన చెల్లింపులు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి జరగడం లేదు.
లేదని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు సంస్థ చెల్లించిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్, గ్రాట్యుటీ సొమ్ము ఇంటి నిర్మాణాలు, కుటుంబ సభ్యుల వివాహాలకు ఖర్చు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. 30-40 సంవత్సరాలు సంస్థ అభివృద్ధికి పాటుపడి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదవి విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు లభించే లాభాల వాటా, దీపావళి బోనస్ కొరకు నిరీక్షించడం బాధాకరమైన విషయం. సాంకేతికంగా అగ్రగామిగా ఉండి క్షణాల్లో గణాంక వివరాలు తెలిపే వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ చెల్లింపులో జాప్యం ఎందుకు అని రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. కనుక పనిచేసే ఉద్యోగులతో పాటు విశ్రాంత ఉద్యోగులకు కూడా ఈ నెల 10న దీపావళి బోనస్ తో పాటు పెండింగ్ లో ఉన్న లాభాల వాటా చెల్లించి రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలలో దీప కాంతులు వెదజల్లాలని సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగులు యాజమాన్యాన్ని వేడుకుంటున్నారని అలవందర్ వేణు మాధవ్ తెలిపారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులకు సింగరేణి యాజమాన్యము ప్రతి సంవత్సరము లాభాల వాట కానీ, దీపావళి బోనస్ తదితర యొక్క ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చెల్లించడంలో విచక్షణ చూపిస్తుంది. గత నెల 29వ తారీఖు సింగరేణిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకందరికీ 34% లాభాల వాట ప్రకటించారు. అదేవిధంగా రేపు 17వ తారీఖు పిఎల్ఆర్ బోనస్ దీపావళి రోజు 1,03,000 చెల్లిస్తున్నారు. 2024 ఏప్రిల్ నుంచి 2025 మార్చి 31 వరకు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు ఇంతవరకు చెల్లించలేకపోయారు. గతంలో ఎన్నోసార్లు ఆవేదనలు వెళ్ళగక్కాము, కానీ సింగరేణి యాజమాన్యం మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రతిదీ ఎంతో సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన క్షణాల్లో ప్రతి విషయాన్ని వివరాలతో కూడిన వ్యవస్థ కలిగిన సింగరేణి యాజమాన్యము విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం కల్పించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించడానికి కారణం ఏంటో అని తెలియటం లేదు. సహజంగా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగులకు పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీ తదితరులు చెల్లించడం జరిగింది. కానీ చివరిలో సింగరేణి తరఫున వచ్చే ఏకైక ఆర్థిక ప్రయోజనము దీపావళి మొదటి లాభాల వాటే. వచ్చే సంవత్సరానికి ఇది వీరికి లభించదు. కానీ కనీసం దీపావళి ముందైనా పక్క ఉన్న కుటుంబాలు, పనిచేసే కుటుంబాలు ఈ యొక్క దీపావళిని ఆర్భాటంగా చేసుకుంటున్నారు. కానీ మాకు మాత్రం ఈ వచ్చిన డబ్బులు కుటుంబాల్లో ఉన్న పిల్లల వివాహాలకు, ఇంటి నిర్మాణాలకు, ఆరోగ్య సమస్యలకే వెచ్చించడం జరిగింది. కనీసం ఈ దీపావళి రోజైనా దీపకాంతులు వెదజల్లేందుకు రేపు 17వ తారీఖు సింగరేణి యాజమాన్యం పనిచేసే ఉద్యోగులకు చెల్లించే దీపావళి బోనస్ తో పాటు పెండింగ్ లో ఉన్న లాభాల వాటు కూడా చెల్లించాలని ఈ విషయాన్ని యాజమాన్యం గుర్తించి మమ్మల్ని కనికరించి ఈ యొక్క సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం. ఈ సమావేశంలో సింగరేణి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కంచ బీరయ్య, గీస కనకయ్య, పొగాకు రవీందర్, ఎండి రఫీక్ అహ్మద్, కేజీ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి మీ GTPL.